جی بخاری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس نے اس بات سے اگری کیا کہ وہ غیر مسلح ہو جائے گی. بخاری صاحب، اگر حماس غیر مسلح ہو جاتی ہے تو فلسطین کا مستقبل کیا ہوگا؟ فلسطینی ریاست کے حق میں بات کون کرے گا؟ پہلا اعتراض تو مجھے یہ ہے کہ یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں یہ تو بتائے جا رہے ہیں کہ حماس کو یہ کرنا ہوگا، حماس کو یہ کرنا ہوگا، حماس کو یہ کرنا ہوگا، حماس کو غیر مسلح ہونا ہوگا. لمبی چوڑی کہیں آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ نیتن یاہو کو یہ کرنا ہوگا، اسرائیل کو یہ کرنا ہوگا. یہ جو ون سائیڈڈ جو ہے نا، میں نے پچھلے پروگراموں میں جو ٹرمپ کو شریک مجرم قرار دیا تھا وہ غلط نہیں تھا. ہم نے شریک چیئرمین تو سنا ہے. یہ جو شریک جرم کی جو اصطلاح ہے، یہ میں کنوکشن سے کہہ رہا ہوں کہ 67,000 سے زیادہ شہیدوں اور 1.5 لاکھ کے قریب جو زخمی ہیں ان کی ذمہ داری 2 افراد کے اوپر ہے، ایک نیتن یاہو اور دوسرا ٹرمپ. یہ جو قوت کے بل بوتے پر، یہ جو طاقت کے نشے میں فیصلے جو ہیں یہ امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں یا مسلط کیے جا رہے ہیں، یہ کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی ضرور پوچھے گا. تاریخ جو ہے وہ معاف نہیں کرتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تازہ دھمکی ہے ان کی کہ اب آپ غیر مسلح ہونے کے لیے تیار ہو جائیں اور یہ عمل جتنی جلدی ہو اتنی جلدی ٹھیک ہے. او بھائی، خدا کے واسطے 2 سال کی جنگ کے بعد سانس تو لے لینے دیں انہیں. ابھی تو وہ اجڑے پجڑے لوگ واپس آ رہے ہیں. ابھی تو وہ ملبے کے ڈھیروں کو دیکھ کے کہاں رہنا ہے، کہاں چھپنا ہے، وہ جگہیں تلاش کر رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں کہا کہ جلدی ہے. یہ جلدی دوسری طرف کیوں نہیں ہے؟ جو کچھ نیتن یاہو نے کیا ہوا ہے، جو کچھ یہ ٹرمپ تعریف فرما رہے ہیں کہ جو یرغمالی واپس آئے، ماشاءاللہ بہت اچھی صحت تھی ان کی. ڈوب مرنا چاہیے میرے خیال سے نیتن یاہو کو سب سے پہلے، کہ جو فلسطینی قیدی رہا ہو کے آ رہے ہیں ذرا ان کی حالت دیکھیں، جن کو وہاں پر یہ بتایا گیا تھا کہ تمہارے خاندان کو ہم قتل کر چکے ہیں، آپ کے گھر برباد ہو چکے ہیں. آپ نے منظر دیکھے، کس قسم کے جذباتی منظر تھے وہ. تو ایک تو ان کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے. اینی وے، جو جس طرح سے اسرائیل اور نیتن یاہو بیانات دے رہے ہیں، اشتعال انگیز بیانات دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں فوجی کارروائی جو ہے وہ اب تک ختم نہیں ہوئی ہے. تو صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو پیس ایگریمنٹ ہو گیا یہ واقعی اینڈ آف دا وار ہے؟ دیکھیے، دونوں ایک سی زبان بول رہے ہیں. جی، نیتن یاہو بھی یہی کہہ رہا ہے، یہی ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے عمل نہ کیا، اگر کہیں تم سے کوئی لیپس ہوا تو پھر طاقت استعمال کی جائے گی. وہ ایک جو ہے وہ بھونکا جس کو میں کہتا ہوں، وہ تو کہہ رہا ہے جہنم پھٹ پڑے گا اگر تم نے ان شرائط کے اوپر عمل نہ کیا. دوسرا کہہ رہا ہے ہمیں پھر بہت بڑی قوت استعمال کرنی پڑے گی. خدا کے واسطے کوئی شرم کرو، کوئی غیرت کرو. اس قسم کا قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنے کے باوجود تمہارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوئے ابھی آپ پھر دھمکیاں دے رہے ہیں. شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ کوئی انسان ہے وہ کہ جانور ہیں وہ؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی پوری ہائے، میرا دل کرتا ہے میں نا سینہ پیٹ لوں اس بات کے اوپر کہ جو انٹرنیشنل کفار کی یعنی جو سوسائٹیز ہیں وہ تو اس کے اوپر درد کا اظہار کر رہی ہیں. ساڈے مسلمان لیڈر جڑے نے، اب میں کیا دعا بھی نہیں کر سکتا ان کے لیے، تو ان کی زبان سے کوئی ایک لفظ ان بیانات کے بعد جو ہے وہ اب تک نہیں نکلا ہے کہ خدا کے لیے بس کر دیں، ذرا ان کو سنبھلنے تو دیں. ٹھیک ہے جی، آگے آ جائیں جناب. اس طرح کے نیتن یاہو بیانات دے رہے ہیں، پھر ماضی بھی ایسا رہا ہے کہ 2 دفعہ جنگ بندی ہوئی اور اس کے بعد پھر سے دوبارہ حملے کیے گئے. اگر فیوچر میں بھی ایسا کوئی حملہ کیا جاتا ہے اور حماس ایٹ دا سیم ٹائم تھرو آؤٹ دا ہسٹری ریزسٹ کرتی رہی ہے، اور کل حملہ کیا اس نے 79 شہریوں کے اوپر. بالکل بخاری صاحب، اور اگر حماس اب غیر مسلح ہو جاتی ہے تو پھر ان حملوں کو کون ریزسٹ کرے گا؟ دیکھیے، انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس جو تھی وہ بھی اب تک نہیں بنی. یہی وہ گارنٹی تھی جو حماس کی لیڈرشپ چاہتی تھی کہ جب یہ سیز فائر ہو جائے گی، جب وہاں پر اتھارٹی بن جائے گی تو سیکورٹی کے معاملوں کی ذمہ داری کس پر ہوگی. ابھی تک بھی یہ بات طے نہیں ہے. یعنی ان کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ کس نے آ کے انشور کرنا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ٹھیک رہے، یہاں قتل و غارت گری کا سلسلہ دوبارہ شروع نہ ہو. ابھی تک اس فورس کی کوئی شکل آپ کے سامنے نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہے رفح بارڈر کا کھل جانا. رفح بارڈر کا نہ کھلنا جو ہے میرے خیال سے ایجپٹ کے اوپر جتنی بھی تبرہ بازی کی جائے وہ کم ہے. اس پوری 2 سال کی جنگ میں تمام تر خواہشات، منتیں، ترلوں کے باوجود ایجپٹ نے وہ پٹی نہیں کھولی ہے. اور اس کی وجہ سے جتنا نقصان اور جس بھوک کا سامنا کرنا پڑا اور قحط کا، وہ آپ کے سامنے ہے. اب وہ کھل گئی ہے تو اب اس کے اوپر بھی ڈسپیوٹ ہے کہ کنٹرول کس کا رہے گا.
फ़लस्तीनी अथॉरिटी कह रही है कि जी हम इसके ऊपर कंट्रोल करेंगे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी है कहाँ, एग्जिस्ट कहाँ करती है, महमूद अब्बास साहब हैं कहाँ? यानी भाई ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात अभी तक चाहिए। ये गज़ा की पट्टी 2024 में इसराइल ने इसके ऊपर कब्ज़ा किया था। इमारतों के मलबे के नीचे से लाशें निकलने का सिलसिला अभी जारी है। वो जो फिगर आपको दिया गया है वो तो ऑथेंटिक फिगर है ना, जो वहाँ की वजारत सेहत ने लाशें गिन गिन के दिया है। लेकिन ये पिछले 24 घंटे में 44 लाशें, 44 लाशें जो हैं वो मलबे से बरामद हुई हैं, और वहीं से 29 जख्मी भी मिले हैं। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए किस किस्म की तबाहकारी मचाई गई है वहाँ पर। ठीक है जी। कल मैंने यहाँ मैं उसको रिग्रेट तो नहीं कर रहा हूँ जो मैंने शाने प्राइम मिनिस्टर बयान फरमाई थी जो उन्होंने ट्रंप के साथ तकरीर में की थी, लेकिन वो आई एम नॉट रिग्रेटिंग, लेकिन मैं फिर एक बार संजीदगी से कह रहा हूँ कि मेरे उस कमेंट का मतलब हरगिज़ प्राइम मिनिस्टर की तज़हीक नहीं था जी। लेकिन ये कि वो सब कुछ सुन के खुद वहाँ मौजूद लोग भी हंस रहे थे, और सोशल मीडिया के ऊपर देखिए आपकी क्या शान नज़ूल बयान की जा रही है। तो इस किस्म की चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, कोई खराबी नहीं है। साहब, एज वी नो कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को दोनों को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अगर इस अमन माहिदे के बावजूद, जंगबंदी के बावजूद दोबारा से कोई हमला किया जाता है तो कौन गारंटी देगा, कौन जो है वो इस पर एक्शन कौन लेगा? क्या मुस्लिम ममालिक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी मोल लेंगे और आंसरेबल ठहराएंगे इन लोगों को? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, ना पहले कभी हुआ है ऐसा, ना अब होगा ऐसा। जो खदशा मैं पहले बयान कर चुका हूँ मैं उसको रीआइटरेट कर रहा हूँ कि अगर आपने फ़लस्तीनियों के साथ, हमास के साथ यही रवैया जारी रखा कि आप उनकी नस्ल कुशी भी करें, आप उनको एलिमिनेट और गैर मुसल्लह करने की बातें भी करें, तो आप इस जंग को गज़ा से पूरी दुनिया में फैलाने के ज़िम्मेदार होंगे। कल भी ये बात कही गई थी बहुत ज़िम्मेदार हलकों से कि फ़लस्तीनी सिर्फ गज़ा में नहीं बसते हैं जी, फ़लस्तीनी दुनिया के हर खित्ते में मौजूद हैं। और फ़लस्तीनियों ने पहले ये साबित किया था, जो पैन अमेरिकन एयरलाइनर जो अगवा हुआ था वो फ़लस्तीन के एयरपोर्ट से थोड़ी हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि ये उनको इदराक होना चाहिए कि अगर आप इस हद तक नातका बंद कर देंगे फ़लस्तीनी कौम का, तो वो फिर जंग जो है वो आपके सरहदों से बाहर जाके एक अजीबो गरीब किस्म की कैफियत में तब्दील होगी, जो मेरे ख्याल से जिस तरह से इस पीस एग्रीमेंट को सेलिब्रेट किया जा रहा है, एट द सेम टाइम हमास के डीमिलिटराइज होने की बातें भी हो रही हैं, गजा के लोग भी खुश हैं, तो फिर क्या मुस्लिम कंट्रीज भी जो है उन्होंने भी इस पर एग्री कर लिया, तो वह सब क्या लगता है कि अब जो एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का ख्वाब था वो ख्वाब ही रह जाएगा, उसके लिए कोई फ्रीडम फाइट नहीं की जाएगी? अब देखिए, पहली बात तो यह है कि इन तमाम सालिसों ने, इन तमाम मुज़ाकरात के सहूलतकारों ने कहीं दो रियासती हल की बात नहीं की, जो कि पिछले 2 साल में तख्लीक हुआ था। ये दो रियासती हल जो है, अदरवाइज़ तो फ़लस्तीन एक रियासत थी। चलिए 2 रियासती हल भी आपने बना लिया, वो भी, उसका भी तज़किरा कहीं नहीं है। यूनाइटेड नेशन की जितनी करारदादें आप ले लें, 2 दर्जन से ज़्यादा करारदादों का तो मैं आपको तारीखों के साथ हवाले दे सकता हूँ जिसमें 2 रियासती हल को तस्लीम किया गया है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वादे वहीद किए गए हैं। लेकिन आपने देखा इस मुज़ाकरात में और अब तक मुझे वो 2 रियासती हल कहीं नहीं दिखाई देता, मुझे फ़लस्तीनी रियासत बनती हुई कहीं दिखाई नहीं देती। मेरा ख्याल ये है। बुखारी साहब, जब आप कह रहे हैं कि आपको फ़लस्तीनी रियासत कहीं बनती दिखाई नहीं दे रही, तो क्या लगता है कि फिर हमास ने जो इतने 68,000 लोगों की जानें गई, क्या ये मतलब फिर किस पॉइंट के लिए था, क्या पर्पस था, क्या मकसद, क्या हासिल क्या किया हमास ने इससे? देखिए, हमास ने तो जद्दोजहद आज़ादी को परवान चढ़ाने की कोशिश की, जो दुनिया के जिस जिस खित्ते में आज़ादी की जंग लड़ी गई है माजी में और कामयाब हुई हैं वो जंगें, उसमें एक तवील अरसे तक वो जंग लड़नी पड़ती है। ये कोई अनोखा वाक़या नहीं था। गज़ा जो जंग लड़ रही है ये किसी भी कौम की नुमाइंदा थी, फ़लस्तीन है, और फ़लस्तीन के लिए उनकी सरजमीन, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करने थोड़ी जा रहे थे। वो तो कह रहे थे जो हमारी सरजमीन है, अरे पूरी नहीं देते तो हिस्सा दे दें उसमें से। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि मुसलमान ममालिक की खामोशी, बेइज्जती ने गज़ा को बिल्कुल चौराहे में अकेला छोड़ दिया है। आज भी मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है जी। गज़ा की जंग जब बाहर निकलेगी तो मुसलमान सल्तनतों में भी जाएगी। जी बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा।